To all the, on behalf of Indian Direct Selling Association, I, Chetan Bhardwaj, the General Manager, extend my gratitude to all the attendees of Telangana Direct Selling Sammelanam 2021 for taking out time and blessing us with your presence. The direct selling industry in India is currently passing through a crucial phase. With the hard work of the industry, the Government of India has notified the Model Direct Selling Guidelines in 2016, which was the first attempt towards providing a guiding legislation to the industry. The state of Telangana was amongst the first few states in India to notify the state-specific version of the direct selling guidelines in December 2017. Direct selling industry shall always remain indebted to Honorable Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao ji and all officials of the state government for ensuring that the direct selling industry finds its due place in the state. At this point of time, it also becomes essential to highlight the role of Shri Jayesh Ranjan ji in promoting the growth of the industry. It is only because of his sheer dedication and commitment towards the economic development of the state that Telangana is attracting national and international direct selling entities to establish their manufacturing facilities in the state. This gives Telangana the dual advantage of being an attractive market for direct selling sales, as well as a preferred destination for setting up factories and production units. Needless to mention, this would also result in the growth of MSME sector in the state. With the permission of dignitaries present on the dais, I would like to make a small presentation on various aspects of the direct selling industry with respect to the just released annual survey 2019-20. This will clear any questions that our audience present here today may have had in their minds. So can I have the presentation on? So theme for this year's annual survey that we have kept for the current year is unleashing the power of direct selling business in India. Let's just quickly move on to what IDSA and WFDSA is all about. I'm sure many of you must have heard about WFDSA, IDSA. While you are aware about what IDSA is doing, but probably you're not aware what exactly is WFDSA. So let me just quickly tell you. So WFDSA was founded in the year 1978 and is currently based out of Washington, D.C., USA. IDSA, on the other hand, was founded in the year 1996. So you may recall that direct selling industry in India also started in 1996. So IDSA is as old as direct selling industry in India. The World Federation of Direct Selling Association, it has membership from over 62 national direct selling associations from around the world. IDSA is the only association from India which is a member of the World Federation. At present, we have 18 member companies, but these 18 member companies, I'm happy to share that represents over 50% of the gross direct selling business in India. So big round of applause for that. Now moving on, friends from media are also here and probably they are interested in knowing what exactly is direct selling. Everyone has heard about direct selling. Everybody has been approached by a direct seller. What exactly is direct selling? So direct selling is pretty simple if you look at it that way. So if you, on your screen, if you can see, this is how a typical product supply chain works. So you have manufacturer on one end and consumer on the other end. And the product passes through distributor, retailer, wholesaler. So what direct selling does is direct selling simply remove these intermediaries and replace them by our direct sellers, thereby bringing the manufacturer and consumer closer to each other. This way we are able to pass on the benefits of the supply chain directly to our consumers and to our direct sellers. How direct selling as a concept evolved? So direct selling as a concept, it came in the year 1886 when Avon Cosmetics was established. By 1925, the direct selling annual sales were already in the vicinity of 300 to 500 million US dollars. By 1940s and 1960s, so new kind of companies started to emerge, primarily in the US market. By 1970s, earlier the direct selling was limited only to cosmetics and books, but by 1970s, diversification of product portfolio started taking place. So we have companies apart from cosmetics into appliances, food products, wellness products, household goods. By 1990 and between 1996 was the year when direct selling started in India, and direct selling companies like Avon, Amway, Modicare, Oriflame, Herbalife, they started their operations in India. IDSA was also incorporated in the year 1996. 2017 was a milestone when direct selling industry in India crossed the threshold of 10,000 crores in terms of gross direct selling volume. And 2016, you may recall, was the year when the guidelines were notified. Moving on quickly to the global direct selling industry performance in 2020.
So I'm presenting before you the data for the last 4 years, calendar years, 2017 to 2020. So as you can see, the direct selling industry has registered a minor dip between the period 2018 to 2019. However, this was largely due to some regulatory challenges that the industry faced in China. So if we exclude the results of China, for the rest of the world, the industry has in fact grown over these last 4 years. Now, which region these sales are coming from, which continent or which countries are contributing the most to the global direct selling sales? So Asia is the number one region. Asia constitutes nearly 43% of the direct selling sales, followed by the Americas region, which includes the North America and the South America. It constitutes nearly 36%, followed by the European region, which forms nearly 20% of the direct selling sales. And lastly, we have the African and the Middle Eastern region. They have around 1% share in the global direct selling sales. Now, globally, which product sellings are most preferable through direct selling channel? So wellness continues to be the most preferred product category across the globe. Globally, 36.2% of the direct selling sales comes from the wellness segment alone, followed by cosmetics, which form nearly 26%, household goods, 14%, then clothing, financial services, and several other categories are there. Now let's see the number of direct sellers which are working globally. There are 125.4 million direct sellers that are working full-time actively with the direct selling industry worldwide. Now, out of these 125.4 million, 26% are men and 74% are women. So direct selling industry is actually known for providing a self-sustainable income opportunity to women. Now, which age group are these direct sellers coming from? So as you can see from the data in front of you, direct selling appeals to nearly every age group out there. So maximum is coming from the age group of 35 to 44, nearly 26%, and then 45 to 54, nearly 25%. So from 35 to 54, you can see roughly 50% or more than 50% of direct sellers comes from this age group. We have people from 18 to 24 as well, and of course, our senior citizens, elderly who are looking forward to having a supplemental income in their retirement years, they also form up a 23% population when it comes to the number of direct sellers. Quickly moving on to how the Indian direct selling industry has performed in the year 1920. So I'm just sharing with you the data for the last 4 financial years from the year 2016-17 to 2019-20. So as you can see, in 2016-17, the industry was valued at 10,324 crores. And the recently released survey for the year 2019-20, the industry has been valued at over 16,700 crores. So over these 4 years, the industry has been able to register a CAGR of 18%, which is a substantial number. Now in India, which product categories are most sellable when it comes to direct selling network? So again, pretty much like the global scenario, wellness constitutes nearly 57% of the Indian direct selling sales, followed by cosmetics, household goods, food and beverages, home care and others. So in India, wellness and cosmetics, they combined form nearly 80% of the direct selling sales. Now, how India is positioned globally when it comes to top 15 direct selling markets around the world. So the data before you is for the year 2019. So as you can see, India was ranked at number 15th in the year 2019. So what has changed in 2020? So as you can see, the UK moved out, Thailand moved up, India moved from 15th to 12th rank, and accordingly, the retail size of the Indian market is now estimated at 3.02 billion US dollars. Now, which region in India is contributing the most to the gross direct selling sales? So Northern India constitutes nearly 28%, Northeast India 10%, the East India 26%, Western India 23%, and Southern India 13%. Top 5 direct selling states in India. So we have Odisha at number 5. Odisha forms nearly 5%, followed by Bihar 7%, Uttar Pradesh 9%, West Bengal 11%, and Maharashtra 12%. So these are the top 5 direct selling states in India. Number of direct sellers in India. Now you may recall that globally women dominate when it comes to the sheer number of direct sellers. Women form nearly 74% of the direct sellers. In India, we are seeing a kind of reversal from the global trend. So I'm just presenting you the data for the last 3 years and you'll understand what I'm trying to point out here. So in 2017-18, the ratio of men and women in the direct selling sales force was 49-51. 51 being the women, 51%, and 49 being the men. Very next year in 2018-19, the ratio changed to 50-50. So we had equal participation from men and women. This year, men have
taken, overshadowed the women for the first time in the Indian direct selling history. So we now have 51% men direct sellers and 49% women direct sellers. So it's a healthy sign. More and more men are also coming forward to join the industry. Age-wise split of direct sellers in India. So which age group is most, preferable when it comes to direct sellers, or which people from which age group are coming forward to join the industry? So between 18 to 24, 15% of direct sellers comes from this age group. 25 to 34, 35%, 35 to 44, 29%, and so on. So as you can see, even 55 and above forms nearly 4% of the overall direct selling figure, which is a substantial number when you translate the absolute percentage into figure. Moving on. During this survey, we also did a consumer satisfaction survey or a direct seller satisfaction survey. We just wanted to understand, after all these 25 years of existence, how are direct sellers feeling about the business they are part of. So we did a small survey. Ipsos Strategy 3, the world's renowned market research agency, conducted this survey on our behalf. So we tried to find out from our direct sellers why they wanted to join the industry, or why they joined the industry in the beginning. So there were a variety of reasons that were quoted to us. Of course, 45% said for the extra income that the business gives them, they are joining the industry. 20% said for the self-employment opportunity. 20% said because they want to network, they want to increase their network and socialize with more people. So this is one hidden benefit of the direct selling industry that has actually emerged from the survey findings. Flexible working hours. There were several other small reasons. Low cost and low risk involved. And 2% said that because their other regular job or other source of income got a hit. So that is why they joined the direct selling industry. One thing which I want to make it clear here is that this is for the period prior to the pandemic. So we really cannot relate the 2% figure who have joined the industry because of the job losses during the pandemic. Then we tried to find out the satisfaction mapping from a scale of 0 to 5. How happy are direct sellers with the company they are working? So we basically judged them on a 6-point criteria. So product quality, the direct sellers have given us a rating of 4.7. All direct sellers are extremely happy with the quality of the products their company is offering to them. Product portfolio, the direct sellers have given us a rating of 4.6. I mean, us in the sense, the company they are working for, the industry. So they are very happy with the product portfolio that their companies are offering. Product pricing, they have given us a rating of 4.2. So that means they are largely happy with the product pricing that the companies have kept for their products. The compensation plan, we have been given a rating of 4.5. Training programs, 4.5. And overall experience, if you combine these 5 categories, comes out to be 4.6, which is a very good score for the industry. Now, what are the benefits that our direct sellers feel that they have been able to get after joining the business? So nearly 12%, 45% have said that they have been able to develop new skills in their personality. So this is single biggest factor which our direct sellers have told us. 43% said that industry has given them financial support, and 12% said that they are being able to increase their social circle because of their participation in the business. Overall trustworthiness, how are direct sellers, how much they trust the industry and the company they are working. So male consumers or male direct sellers have given us a rating of 7.6 out of 10, and female consumers or women direct sellers have given us a rating of 7.72. So clearly more women trust the industry compared to men. Lastly, quickly to the performance of industry in the state of Telangana. As we have been mentioning again and again, Telangana and of course the city of Hyderabad holds a very important place for the growth of industry in India. So how the industry performed in the last 2019-20, in the last financial year. So gross direct selling sales in the state were in the excess of 292.5 crores. Telangana has a share of 1.74% in the national turnover and 13.15% share in the turnover of southern states. At present, there are over 90,000 active direct sellers in the state. Now, when we say active, they are working full-time. They are devoting more working hours than anyone else. So 90,000 active direct sellers, out of which nearly 40,000, more than 40,000 are women, is a commendable figure. So with this, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. And definitely, నాకు తెలిసి పాపం కరోనా దెబ్బకి మనం చైనాతో చాలా భయపడుతున్నాము. సో ఎస్, డెఫినెట్గా సార్ అన్నట్టు బంగారు తెలంగాణ ఎలాగో అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొంచెం పైకి వెళ్దాము, ప్లాటినం లెవెల్కి వెళ్దాము. అండ్ డెఫినెట్గా
ఇంత చక్కగా బంగారం ఎలాగో ఇష్టమే, ప్లాటినం మా లేడీస్కి కూడా బాగా ఇష్టం కాబట్టి నాకు తెలిసి దానికోసం పరుగులు తీస్తారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో నౌ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, రైట్ ఆఫ్టర్ ప్రొఫెసర్ బిజాన్ మిశ్రా ji, I would like to call upon our chief guest of the day to address Shri Jayesh Ranjan ji, our IAS Principal Secretary, Industry and Commerce and Information Technology, to please address the crowd. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. అందరికీ నా హార్దిక్ వందనాలు. గౌరవనీయులైన ప్రకాష్ గారికి, బిజాన్ మిశ్రా గారికి, రజత్ గారికి, చేతన్ గారికి, వివేక్ గారికి, శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐడిఎస్ఏ సభ్యులు, కంపెనీస్ అందరికీ, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఏజెంట్స్ అందరికీ ఈ సందర్భంలో నా హార్దిక్ అభివందన తెలియపరుస్తున్నాను. మొట్టమొదటిగా నేను ఐడిఎస్ఏ వారికి నా ధన్యవాదం తెలియపరుస్తున్నాను. ఈ ఇండస్ట్రీ గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ మన భారతదేశంలో, మన రాష్ట్రంలో ఈ ఇండస్ట్రీ మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో అనేక కష్టాలు, అనేక సమస్యలు ఎదురవుతుంటూ కూడా గట్టిగా నిలబడుకోవడానికి వాళ్ళు కృషి చేసి ఉన్నారు. మీలో కొంతమందికి అవగాహన ఉంటుంది, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పిరమిడ్ స్కీమ్, మల్టీ లెవెల్ డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్స్ అనే ఒక రకమైన దుష్ప్రచారం వలన ఈ ఇండస్ట్రీ పైన కూడా చాలామంది బురద జల్లించే ప్రయత్నం చేశారు. కోర్స్ మనము ఏదైనా తప్పులు జరుగుతూ ఉంటే మనము దాన్ని గమనించుకుంటూ ఉండాలి. అంటే దాన్ని కప్పపెట్టే ఎవరైనా ప్రయత్నం చేసినా దానివల్ల ఎవరికి ఏం మేలు జరగదు. కానీ చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయం ఏం బయటికి వస్తూ ఉంది అంటే పిరమిడ్ స్కీమ్స్, మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్స్కి, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్కి చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. అండ్ గతంలో కూడా నేను ఎప్పుడైనా ఐడిఎస్ఏ వాళ్ళతో ముఖాముఖి అయ్యేటప్పుడు వారికి ఇదే చెప్పేవాళ్ళు. అంటే ఈ పరిస్థితిలో మళ్ళీ పోలీస్ వాళ్ళు జోక్యం చేసి దొంగల్ని పట్టే స్థాయికి తీసుకువచ్చి అట్లాంటి లేకుండా మీరే ముందుగా ఎవరో ఇట్లాంటి తప్పు పని చేస్తున్నారో వాళ్ళని మీ లెవెల్లోనే గుర్తించడం, వాళ్ళని బహిష్కరించడం, వాళ్ళని బయట, వాళ్ళ సంగతి బయట అందరికీ తెలియపరచడం, ఇవన్నీ మీరే ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థగా మీరు చేయగలితే అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి కూడా భవిష్యత్తులో కొంత సురక్ష ఉంటుంది, ముందుకి తీసుకువెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇందాక వారు మన రజత్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, తొందరలోనే రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఒక పద్ధతి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశిస్తూ ఉంది. అంటే మాకు కూడా కొన్ని నెలల క్రితము కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఒక లేఖ అందింది దట్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో DPIIT అనే మినిస్ట్రీ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే బాధ్యత తీసుకుంటుంది. సో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈ బాధ్యత మేమే, అంటే ఇండస్ట్రీ శాఖ తరఫున మేమే నిర్వహించుకుంటాము. సో కరెక్ట్గా ఎవరికి నిజంగా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కార్యక్రమం నడిపే అర్హత ఉందో వాళ్ళని మాత్రమే చాలా జాగ్రత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి అంతవరకు వాళ్ళకి మాత్రమే ఇందులో మన రాష్ట్రంలో పనిచేసే అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకొక విషయం ఏముంది అంటే ఈరోజు ఇందాక మన ప్రొఫెసర్ మిశ్రా గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏముంది అంటే మీరు ఎట్లాంటి ప్రోడక్ట్స్ మార్కెట్లోకి తీసుకువెళ్ళగలుగుతున్నారు అండ్ కస్టమర్స్ వాళ్ళ అవసరాలని ఎంతవరకు మీరు తీర్చుకోగలుగుతున్నారు. ఈరోజు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే వేరే ఛానల్స్ ద్వారా కూడా మనకు గట్టిగా పోటీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కరోనా సమయంలో గత 18 మాసాలుగా ఇంకొకటి మేమేం చూడగలుగుతున్నాము అంటే ఈ కామర్స్కి చాలా ప్రాధాన్యత వచ్చింది. గతంలో నాకు గుర్తు ఉంది, ఈ గత సంవత్సరం ఈ మార్చ్ నెల నుంచి లాక్డౌన్ మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. కొంతకాలం ఎవరికి కొన్ని రోజులు ఎవరికి ఏమాత్రం కూడా బయటికి రావడానికి అనుమతి రాలేదు. కానీ దాని తర్వాత తెలిసిపోయింది దట్ ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఎక్కువ రోజు మనము కొనసాగలేము. అప్పుడు కామర్స్ వాళ్ళకి అన్ని రకమైన వస్తువులు విక్రయం చేయడానికి, డోర్ డెలివరీ చేయడానికి, హోమ్ డెలివరీ చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు ఒకటి ఏముండింది అంటే మనకు పెద్ద పెద్ద కామర్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర ఒక వ్యవస్థ ఉంది, డెలివరీ చేసే విధానం ఉంది, వాహనాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద ఒక మెషినరీ ఉంది. కానీ చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉంటాయి. మనకు హైదరాబాద్లో తెలుసు కిరాణా దుకాణం అంటాము, ప్రతి
వీధికి, ప్రతి నేబర్హుడ్కి, ప్రతి కాలనీకి ఇట్లాంటి ఒక కిరాణా దుకాణం ఉంటుంది. అండ్ సాధారణంగా అట్లాంటి వాళ్ళతో మాకు చాలా కాలం నుంచి పరిచయాలు ఉంటాయి. అంటే ఆ షాప్ కూడా ఎవరు ఈరోజు నడుపుతున్నారో వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ వాళ్ళ తాత ఇట్లాంటి వాళ్ళు పెట్టి ఉంటారు. ఆ వీధిలో, ఆ కాలనీలో అందరితో వాళ్ళకి పరిచయాలు ఉంటాయి. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అనుబంధం వాళ్ళతో ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర డబ్బు లేకుండా ఉంటే కూడా వాళ్ళు ఇట్లా మన కిరాయికి, మన క్రెడిట్కి వాళ్ళు ఇట్లాంటి వస్తువులు అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు. సో లాక్డౌన్ సమయంలో వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా దుర్భరంగా అయిపోయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు, అంత లాక్డౌన్ ఉంది. వాళ్ళ దగ్గర ఈ డెలివరీ చేసే వ్యవస్థ కూడా లేదు. సో హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వ తరఫున మేము ఒక మంచి ప్రయోగం చేశాము. సుమారు ఒక 1000 మంది కిరాణా దుకాణాన్ని మేము డిజిటల్ దుకాణంగా మార్చుకోవడానికి కృషి చేస్తే ఒక 1000 పైనే కిరాణా షాప్స్ వాళ్ళు వెబ్సైట్ తయారు చేశారు, ఇన్వెంటరీని ఆన్లైన్లో నమోదు చేశారు, పేమెంట్ డిజిటల్గా ఎట్లా పేమెంట్ చేయాలి, పేమెంట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అట్లాంటి సిస్టమ్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. అండ్ ఒకరిద్దరిని డెలివరీ బాయ్స్ని పెట్టి వాళ్ళు కూడా ఒక పెద్ద పెద్ద కామర్స్ కంపెనీస్ లాంటి వాళ్ళు కూడా హోమ్ డెలివరీ, ఆన్లైన్ బుకింగ్, ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఇలాంటి మొదలు పెట్టారు. సో ఈరోజు అంటే ఆన్లైన్ కామర్స్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వల్లనే అవుతుందో, మిగతా వాళ్ళకి చేత కాదు, అట్లాంటి కూడా పరిస్థితి లేదు. మన సమక్షంలోనే సుమారు ఇట్లాంటి కిరాణా స్టోర్స్ 1000 పైన కిరాణా స్టోర్స్ని డిజిటల్ ఆన్లైన్ స్టోర్స్గా మేము మార్చుకోవడానికి బాగా సత్ఫలితం అయ్యాము. సో రకరకాలుగా ఈరోజు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇతర ఛానల్స్ నుంచి కూడా మనకు పోటీ ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో నేను కొంతమంది స్టార్టప్స్ని కూడా చూశాను. ఒక స్టార్టప్తో మేము ప్రభుత్వ తరఫునే మేము ఒప్పందం కొన్ని నెలల క్రితం కుదిరించుకున్నాము. ఆ స్టార్టప్ పేరు మీషో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఎవరైనా ఇంట్లో వస్తువులు తయారు చేస్తూ ఉంటే, చాలామంది గృహిణులు, చాలామంది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ బట్టలు కుట్టడం కానీ ఇంకొకటి చిన్న వస్తువు తయారు చేయడం కానీ చేస్తారు. సాధారణంగా వాళ్ళు లోకల్ ప్రాంతంలోనే వాళ్ళ తయారు చేసిన వస్తువుల్ని అమ్ముతారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న కుటుంబాలే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బట్టలు కానీ ఇంకొకటి కానీ కొంటూ ఉంటారు. బట్ ఈరోజు మీషో ద్వారా ఏం సాధించుకోగలుగుతున్నాము అంటే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ఒక నాణ్యతతో కూడిన ప్రోడక్ట్ ఉంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా వాళ్ళు అమ్ముకోవడానికి వాళ్ళకి వీలు పడుతుంది. మీషో సంస్థ వాళ్ళే వాళ్ళ ఇంటి నుంచి డెలివరీ తీసుకుంటారు. అండ్ ఎక్కడి నుంచి ఆర్డర్ వచ్చిందో అంతవరకు డెలివర్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర వెసులుబాట్లు ఉన్నాయి అన్నమాట. సో రకరకాలుగా కాంపిటీషన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ ఈ కాంపిటీషన్ని తట్టుకోవాల్సిందిగా ఉంటే ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ చాలా ముఖ్యం ఉంది. కస్టమర్ అవసరాలని మీరు ఎంతవరకు తీర్చుకోగలుగుతున్నారు అది ముఖ్యం ఉంది. ఇందాక వాళ్ళు సర్వీస్ గురించి చెప్పారు. అమ్మిన తర్వాత ఏదైనా అవసరం ఉంటే మార్చుకోవాలి కానీ రీప్లేస్ చేయాలి, ఇంకొకటి చేయాలి, అందులో మీరు ఎంత తొందరలో స్పందించుకోగలుగుతున్నారు. ఇట్లాంటి అంశాలు కూడా చాలా మీ భవిష్యత్ని చాలా వరకు ప్రభావితం చేస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా మీ కంపెనీస్ తరఫున మీకు ఇట్లాంటి విషయాల మీద మంచి శిక్షణ ఇస్తూ ఉంటారు, కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుపుతూ ఉంటారు. సో మీరు కూడా వాటన్నిటిని సక్రమంగా అర్థం చేసుకొని కస్టమర్ని పూర్తి స్థాయిలో మీరు వాళ్ళ అన్ని అవసరాలని తీర్చినట్టుగా మీరు కృషి చేయగలుగుతారు అని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ ఇందాక వారు జాతీయ డేటా తెలియపరిచారు. ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లావాదేవీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. భారతదేశంలో మనకు మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ ఇట్లాంటి వెస్ట్ బెంగాల్ ఇట్లాంటి అగ్రగామి రాష్ట్రాలుగా ఉన్నాయి. సౌత్లో సాధారణంగా ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ తక్కువే ఉంది. కానీ ఇట్లాంటి సంయుక్తంగా మన అందరూ సమిష్టికంగా ఇట్లాంటి కృషి చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మొత్తం సౌత్లో, తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా విస్తృతి చేయడానికి మనకు వీలు పడుతుంది. సో ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తొందరలోనే ఈ రంగాన్ని ఇంకా నియంత్రించుకోవడానికి కస్టమర్స్తో ఏమాత్రం కూడా ధోకా కానీ వాళ్ళతో ఏమాత్రం కూడా అపోహలు కానీ చేయకపోవడానికి వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ తొందరలో తీసుకురాగలుగుతున్నారు. ఆ రూల్స్ కోసం మేము కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము. ఆ రూల్స్ వచ్చాక ఆ రూల్స్కి తగినట్టుగా ప్రభుత్వం నుంచి ఇట్లాంటి కావాల్సిన సహాయ సహకారం అందించుకోవాలో అవన్నీ మేము అందిస్తూ ఉంటాము. అండ్ మరి ఒకసారి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు ఐడిఎస్ఏ ప్రతినిధులందరికీ నా హార్దిక ధన్యవాదం తెలియపరుస్తూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను. Thank you so much, sir. Thank you so much. And definitely with your guidelines, we will definitely make sure that next time Chetan sir ke presentation mein Hyderabad bhi aayega. వస్తుంది కదా, చెప్పండి మరి.
నేనే వస్తాను మళ్ళీ అవి చెప్పడానికి. ఓకే. నౌ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద మోస్ట్ అవైటెడ్ పర్సన్ శ్రీ వి ప్రకృతి ఆర్ గైడింగ్ गाइडलाइंस वी विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम चेतन सर के प्रेजेंटेशन में హైదరాబాద్ भी आएगा. వస్తుంది కదా, చెప్పండి మరి, నేనే వస్తాను మళ్ళీ అవి చెప్పడానికి. ఓకే. నౌ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద మోస్ట్ అవైటెడ్ పర్సన్ శ్రీ వి ప్రకాష్ రావు గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. Let me say thanks first to Chenchal and J.S. Ranjan, because if I speak in English, I must search for words. If I speak in Telugu, it will come from my bottom of the heart. So they encouraged me to speak in Telugu. Thank you. So వేదిక మీద ఉన్న నేను బాగా ఇష్టపడే తెలంగాణ IAS officer J.S. Ranjan garu. I can say is the top, I will put him in the top place in bureaucrats, because he can understand the things. And just now మీరు ఇప్పుడే విన్నారు, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మీద మనకంటే ఏం తక్కువ లేదు వారికి నాలెడ్జ్. పిరమిడ్ స్కీమ్స్ గురించి చాలా, అసలు వీ కెన్ ఇన్వైట్ హిమ్ టు ఎనీ డయాస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. he can motivate all of us. క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. అదేవిధంగా గురు ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్, ఐ కెన్ సే హిమ్ మెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ కన్జ్యూమర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, మిస్టర్ బిజాన్ మిశ్రా గారు. తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ IDSA మై ఫ్రెండ్ రజత్ బెనర్జీ గారు, అండ్ వివేక్, అండ్ ఆల్సో చేతన్ భరద్వాజ్ గారు. హాల్లో ఉన్న ఎంతోమంది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ యొక్క మేనేజర్స్, అట్లాగే లీడర్స్, అండ్ ఆల్ ద గ్యాదరింగ్, అందరికీ కూడా ప్లాటినం తెలంగాణ అభినందనలు. ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడు బంగారు తెలంగాణ అభినందనలు అని చెప్పేది. సో థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే 7 yearsలో మనము బిజాన్ మిశ్రా గారు చెప్పినట్టుగా దేశానికే మార్గదర్శకంగా ఉన్నాం. చాలా విషయాలలో చాలా తక్కువ సమయంలో మనం 16 పారామీటర్స్లలో దేశంలో నంబర్ 1గా ఉన్నాం. ఒక 5-7 years బ్యాక్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఎక్కడో 28th 27th ప్లేస్లో ఉండేది ఏ పారామీటర్లో చూసినా కూడా. సో ముఖ్యమంత్రి గారి దూరదృష్టి, అదేవిధంగా జేఎస్ రంజన్ లాంటి గొప్ప ఆఫీసర్స్ ఈ ప్రభుత్వంలో పనిచేయడం వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. సో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ సంబంధించినంత వరకు ఇందాక రజత్ అనుకుంటాను, తెలంగాణ ఇస్ ద 3rd state అని చెప్పాడు, ఏది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది. బట్ TRS ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్ ద కంట్రీ విచ్ ఇండక్టెడ్ ఇన్ ఇట్స్ మేనిఫెస్టో అబౌట్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్. మేము ఇట్ వాజ్ ఇన్ 1913 ముఖ్యమంత్రి గారితో, అప్పుడు వారు మా పార్టీ అధ్యక్షులు, నేను జనరల్ సెక్రటరీ, మేము చాలా లెంతీ డిస్కషన్ చేసాం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మీద. సో నేను 2006 నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారికి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తూ వచ్చాను. ఆయన ఏ ప్రోడక్ట్ వాడినా కూడా తెల్లారి నాకు చెప్పేవాడు చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యి, అదే పేస్ట్ చాలా బాగుంది, సోప్ చాలా బాగుంది. సో ఆయనకు తెలుసు, ఈ నోస్ అబౌట్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ బికాజ్ ఆఫ్ మై అసోసియేషన్ విత్ హిమ్ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్. సెవరల్ టైమ్స్ నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు కూడా సడన్గా నేను కోడ్ మార్చేది, డ్రెస్ కోడ్, వైట్ డ్రెస్లో వచ్చేది, టై కట్టేసి కోట్ వేసుకునేది. ఆయన ఇమ్మీడియట్ అడిగేవాడు, మీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మీటింగ్ ఉందా, ఇప్పుడు దాన్ని పోతున్నావా అని. సో నేను కోట్ వేసుకున్నా అంటే ఆయనకు అర్థమైపోయేది. సో అట్లా ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మీద మంచి అభిప్రాయం ఉన్నందుకే మేనిఫెస్టోలో మేము రాసింది ఏంటంటే, ఆ రోజు అప్పటికి ఇంకా లెజిస్లేషన్ రాలేదు మనకి. సో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లెజిస్లేషన్ కోసం సహకరిస్తుంది, పార్లమెంట్లో దానికోసం పోరాడుతుంది అని పెట్టాం. అన్నట్టుగానే మా కేశవరావు గారు కన్జ్యూమర్స్ పార్లమెంటరీ సబ్ కమిటీకి ఆయన మెంబర్గా ఉండేవాడు. ఈజ్ అవర్ సెక్రటరీ జనరల్ ఇన్ TRS, రాజ్యసభ మెంబర్. అదేవిధంగా జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు, అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆయన, ఈ వాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ సబ్ కమిటీ హెడెడ్ బై రామ్ విలాస్ పాస్వాన్. వారు ఇప్పుడు లేరు, బట్ వారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మనం. వారు చనిపోతూ మనకు ఒక మంచి చట్టాన్ని కన్జ్యూమర్స్ యాక్ట్లో అమెండ్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ గారు ఉండడం వల్లనే సాధ్యమైంది. రజత్ గారు వీరంతా కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి IDSA నుంచి ఎన్నోసార్లు రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ గారిని సబ్ కమిటీని కలవడం వల్లనే ఈరోజు మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ విల్ బికమ్ నంబర్ 1 ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్ కమింగ్ డేస్. మీకు అందరికి గుర్తుండాలే, అబ్దుల్ కలాం గారే చెప్పారు వెన్ హీ వాజ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా,
రాబోయే బిజినెస్ అంతా కూడా నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అని చెప్పారు. అంటే ఏ ఫీల్డ్లోనైనా డాటా ఇంపార్టెన్స్ అనేది అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ రోజు గుర్తించారు. మనకందరికీ తెలుసు, ఫ్లిప్కార్ట్ 77% షేర్స్ని వాల్మార్ట్కి అమ్మింది. ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర ఏముండే ఒక యాప్ తప్ప, యాప్ తయారు చేయడానికి ఎంత అవుతుంది? ₹1 కోటి అవుతుంది కావచ్చు. వాళ్ళ సర్వర్ పెద్దది కాబట్టి ₹1 కోటి అవుతుంది కావచ్చు. బట్ ఎందుకోసం వాల్మార్ట్ 77% షేర్ కొనడానికి $16 బిలియన్ ఎందుకు ఇచ్చింది? అంటే 1,19,000 కోట్లు దాన్ని మనం ఇవాళ ప్రైస్ ప్రకారం చూసినట్టయితే. అంటే ఏముంది ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర? సచిన్ బన్సాల్ ఏమన్నా పెద్ద పెద్ద అసెట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడా వాళ్ళకి? ఏముందంటే జస్ట్ డాటా ఉంది. సో ఇంతకుముందు ఎవరిని ధనవంతులు అనేవాళ్ళు అనంటే, ఎవరికైతే తల్లిదండ్రులు బాగా ఆస్తులు ఇచ్చారో, టాటా బిర్లాలాగా అసెట్స్ ఉన్నాయో, కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళను రిచ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు. కానీ వాట్సాప్ దగ్గర ఏముంది? ఒక జస్ట్ యాప్ తప్ప. వాట్సాప్కి ఎందుకు ఫేస్బుక్ $16 ఇచ్చింది, బిలియన్ ఇచ్చింది? అంటే ఆల్మోస్ట్ అది కూడా 1,18,000 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు వాళ్ళు పే చేసింది. ఏముందని వాట్సాప్ దగ్గర? ₹1 కోటి, ₹2 కోట్ల వర్త్ ఉండే ఒక సర్వర్ అండ్ యాప్ ఉంది. అంటే వీళ్ళిద్దరి దగ్గర కూడా, ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర కానీ వాట్సాప్ దగ్గర కానీ ఉన్నది ఏంటి అంటే డాటా. ఆ డాటా ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళంత ధనవంతులు. నా ఫోన్లో 19,000 నంబర్లు ఉన్నాయి, 19,000 నంబర్స్. ఇట్లాంటి ఫోన్లు 3 ఉన్నాయి, మూడిట్లో కలిపితే 40,000 నంబర్స్ ఉన్నాయి. అంటే మీ అందరికంటే నేను ధనవంతుని ఇఫ్ నేను ప్రాపర్గా కనుక వీటిని యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే. అర్థమైందా? సో అందుకే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి యు ఆర్ ది రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్లో టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి, లేదా మనం అనుకున్న డ్రీమ్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ కావాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఓన్లీ లిస్ట్ ఆఫ్ ది నేమ్స్. సో అదే ఇక్కడ మనకు పెట్టుబడి. సో తెలంగాణ డెఫినెట్గా చెంచల్ గారు అన్నట్టుగా అండ్ బిజాన్ మిశ్రా గారు చెప్పినట్టుగా ఇట్ విల్ బికమ్ నంబర్ 1. ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితి ఉన్నది. మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ పెట్టినప్పుడు కేసీఆర్ గారు అడిగారు, నేను ఆయనకంటే ఒక 5 years ముందు మూమెంట్లో ఉన్నాను. జయశంకర్ గారు మేము కూర్చున్నప్పుడు తెలంగాణ వస్తే ఏం బెటర్ అవుతుంది అని అడిగారు ఆ రోజుల్లో. అంటే ఆత్మహత్యలు అవుతాయని చెప్పాం. ఎందుకంటే రైతులు తెలంగాణలో 35,000 మంది 20 yearsలో సూసైడ్ చేసుకున్నారు. అన్నం పెట్టే రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ సరిగా లేక. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారి మైండ్లో అది ఉండడం వల్ల ఆయన లాస్ట్ 6 yearsలో బడ్జెట్లో 50% ఆయన అగ్రికల్చర్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. సో దానివల్ల ఏం జరిగింది అంటే రైతుల ఆత్మహత్యలు తగ్గినాయి. కానీ ఇప్పుడు స్లోగా యూత్ సూసైడ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి. ఈ మధ్యనే సునీల్ నాయక్ గారని ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ ఉద్యోగం లేదని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సో పేపర్లో రావట్లేదు, కానీ చాలామంది యూత్ ఫ్రస్ట్రేషన్తో సూసైడ్ చేసుకోవడమే కాక సైబర్ క్రైమ్స్లో ఎక్కువ మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ నేమ్స్ ఉంటున్నాయి. ఈ మధ్య చైన్ స్నాచింగ్లో కూడా గ్రాడ్యుయేట్స్ పట్టుబడ్డారు. తర్వాత లాక్ బ్రేకింగ్, ఎవరైతే ఇళ్ళల్లో ఉండారో తాళాలు పలగొట్టి దోపిడీ చేసే వాళ్ళల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ దొరికారు. అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది. ఒకవేళ కనుక వాళ్ళకి ఏదో ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు క్రిమినల్స్గా మారాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. తెలంగాణలో 1 time రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టాము మేము పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో. 25 లక్షల మంది 1 time రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు, గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్. అండ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న జాబ్లెస్ పీపుల్ వాళ్ళు కూడా ఒక 30 lakhs కంటే ఎక్కువ ఉంటారు. బట్ వాళ్ళకేం ఇబ్బంది లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్ద చదువులు చదవలేదు కాబట్టి వాళ్ళు లేబర్గా పనిచేస్తారు, ఇంకేదో పనిచేస్తారు. కానీ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి వాళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి అగ్రికల్చర్ చేయాలన్నా లేకుంటే లేబర్గా పనిచేయాలన్నా వాళ్ళు కొద్దిగా ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు. ఇంత చదువు చదివి సమాజంలో ఇంత గౌరవం పొందుతున్న మేము ఎందుకు మళ్ళీ కూలీ పని చేయాలి? సో ఈ రకంగా చాలామంది ఏంటంటే అటు కాకుండా ఇటు ఉద్యోగం రాదు, అటు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వాళ్ళు మళ్ళీ చేయలేదు. థ్యాంక్ యూ.
సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా తెలంగాణలోనే బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మన రోల్ ఏంటి అంటే సూసైడ్స్ ఆగాలి, యూత్ సూసైడ్స్ ఆగాలి. రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆగినాయి ముఖ్యమంత్రి గారి ఇనిషియేటివ్ వల్ల. మరి యూత్ సూసైడ్ ఆగడానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు చదువుకున్న గ్రాడ్యుయేట్స్ వ్యవసాయ రంగంలోకి మళ్ళీ వెళ్ళడానికి వాళ్ళకు వాటర్ ఇస్తున్నారు, ప్రతి ఎకరా భూమికి నీటిని ఇస్తున్నారు. దాంతోపాటు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ పెడుతున్నారు. తర్వాత రకరకాల స్కీమ్స్ తీసుకొస్తున్నారు. వాళ్ళ దళిత బంధు పథకంతో ప్రతి కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు. తర్వాత బీసీ ఎస్టీ కార్పొరేషన్స్ ద్వారా ఇతరత్ర స్కీమ్స్ ఇస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఇచ్చినా కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు 3 లక్షల మంది కొత్తగా గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రపంచంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ దేశ ప్రభుత్వాలు కానీ 1%కే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతుంది. కానీ మనం పిల్లలకి ఏం చెప్తున్నాం చదువుకునేటప్పుడు, మనం పేరెంట్స్గా మీరు చదవండి, మంచిగా చదివితే మంచి మార్కులు వస్తాయి, మంచి మార్కులు వస్తే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది. మంచి మార్కులు వస్తాయి కానీ మంచి ఉద్యోగం వస్తుందా? ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక 1%కి ఇవ్వడానికే 40% బడ్జెట్ ఇవ్వాల్సి వస్తున్నది, పెన్షన్స్కి కానీ సాలరీస్కి కానీ. 2.5% కనుక ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో టోటల్ 100% బడ్జెట్ జీతాలకు పెన్షన్లో పోతుంది. మరి అటువంటిప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వమైనా 1% పాపులేషన్ మాత్రమే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇస్తుంది. కానీ మనం మాత్రం పిల్లలకి మీరు చదవండి మంచి ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ తప్పెవరి దగ్గర ఉంది? మన దగ్గర ఉంది. చదువు అనేది జ్ఞాన సముపార్జనకే కానీ ఉద్యోగం కోసం కాదు అనేది మనం మన పిల్లలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. సో జేఎస్ రంజన్ లాంటి వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ కానీ టీఎస్ఐఏసి ఇట్లాంటివి, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, గౌరవ కేటీఆర్ గారు ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్గా ఉండి ఇవాళ 15,000కు పైన ఇండస్ట్రీస్ తెలంగాణకు రావడానికి టీఎస్ ఐపాస్ అని పెట్టారు. టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి తెలంగాణలో. ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా 15 డేస్లో, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. మీకు నిజంగా తెలంగాణలో ఇప్పుడు మూడవసారి వరుసగా తెలంగాణలో ఇవాళ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశారు. భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే తెలంగాణ మీద ఐడిఎస్ఏకు ప్రేమ ఉంది, మమకారం ఉంది. ఇక్కడ ప్రభుత్వం దీన్ని గుర్తించిందనే ఒక అంకిత భావం, కృతజ్ఞతాభావం ఉన్నది. మరి అటువంటప్పుడు మీరు రండి, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టండి, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్. ఇక్కడ బిజినెస్ చాలా పెరుగుతూ ఉంది. ఆంధ్రలో కానీ తెలంగాణలో కానీ పక్కనున్న మహారాష్ట్రలో కానీ తెలంగాణకు చాలా రాష్ట్రాలతో బార్డర్ ఉంది. ఇక్కడ మీకు టీఎస్ఐ ఐపాస్ ద్వారా 15 డేస్లో మీకు అన్ని పర్మిషన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఎవరు లంచం అడగరు, ఇక్కడ ఎవరు సతాయించరు. జేఎస్ లాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ మనకుంది. ఉన్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ వచ్చి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టండి. ఎక్కడో హిమాలయాలలో, నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కడో ఎందుకు పెట్టాలి? ఇక్కడ కావాల్సినంత వాటర్ ఉంది. ప్రపంచంలోనే హైదరాబాద్కు ఉన్నంత డ్రింకింగ్ వాటర్ సోర్సు ప్రపంచంలో ఏ నగరానికి లేదు. ఎందుకంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ లింక్ చేశామో మేము 200 టీఎంసీ కూడా హైదరాబాద్ కావాలంటే దొరుకుతుంది మనకి. ఇవాళ మల్లన్న సాగర్ 50 టీఎంసీ, ఇక్కడ పక్కనే ఉన్న కొండపోచమ్మ 15 టీఎంసీ ఉంది, లోయర్ మానేర్, అప్పర్ మానేర్ ఉంది, మిడిల్ మానేర్ ఉంది, ఎల్లంపల్లి ఉంది. గోదావరిలో నదిలో 35 టీఎంసీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపితే దాదాపుగా 200 టీఎంసీలు హైదరాబాద్ నగరానికి అందుబాటులో ఉన్నది. హైదరాబాద్ నగరానికి అన్ని వైపులా విస్తరించడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ అవకాశం బాంబేకి లేదు, చెన్నైకి లేదు, కలకత్తాకు లేదు. ఢిల్లీ ఇప్పటికే ఓవర్ పాపులేటెడ్ అయిపోయింది. మీకు హైదరాబాద్కున్న అన్ని నేషనల్ హైవేస్కి ల్యాండ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోవడానికి మ్యాన్ పవర్ అందుబాటులో ఉంది. హైదరాబాద్ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ. ఇక్కడికి దాదాపుగా భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడ వచ్చి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కోవిడ్ టైంలో మేము చూసాం, ప్రతి నేషనల్ హైవే మీద వేల మంది, లక్షల మంది వాళ్ళ ఊర్లలోకి వెళ్ళిపోయారు. హైదరాబాద్ అనేది భారతదేశంలోనే ఒక అద్భుతమైన నగరం. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ వచ్చి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసినట్టయితే ఇది ఒక రకంగా భారతదేశానికి హార్ట్ లాంటిది. ఇది ఒక సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ను కూడా మేము ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ అన్ని రకాల అవకాశాలు ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. అదేవిధంగా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న యూత్కి దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆపర్చునిటీ లెఫ్ట్ ఫర్ దెమ్ టు ప్రివెంట్ దేర్ సూసైడ్స్, టు ప్రివెంట్ దేర్ క్రైమ్స్. కాబట్టి ఇక్కడున్న డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంతా ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా వీలైనంత తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మందిని కలిసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్లలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది.
one important thing I observed in your report, Mr. Chetan, I think you have not said anything about that. 100% direct selling distributors లలో 84% graduates and postgraduates. They are not uneducated, they are not just literates. ఇది నేను ఐ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్ బై సీయింగ్ ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్. ఇప్పటికీ ఇక్కడ రావడం కంటే ముందు కూడా నేనేమనుకున్నానంటే 10th క్లాస్ ఇంటర్ చదివిన వాళ్ళు హౌస్ వైఫ్స్, ఎక్కువ మంది హౌస్ వైఫ్స్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు, ఎక్కువ మంది 10th లోపు చదివి మానేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉంటారు నేను డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో అనుకున్నాను. కానీ రిపోర్ట్ చూస్తే 84% గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్. అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎందుకు జెంట్స్ ముందున్నారు ఇక్కడ. ఈ సంవత్సరం మనకు 1% జెంట్స్ ఎందుకు ముందున్నారంటే దే వాంట్ టు ఫైండ్ దేర్ ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్. ఆ ట్రెండ్ను మనం గమనించాలి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ వాజ్ సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు దేర్ ఫ్యామిలీస్. హౌస్ వైఫ్స్ కానీ హోమ్ మేకర్స్ కానీ వాళ్ళ భర్త తెచ్చే ఆదాయంతో పాటుగా సెకండరీ సోర్స్గా దీన్ని పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి ఇన్ పాస్ట్ ఇయర్స్ లేడీస్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఇది ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అయింది కాబట్టి ఇవాళ ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్లో జెంట్స్ వచ్చారు, తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వచ్చారు. ఈ మారుతున్న ట్రెండ్స్ని కనుక మనం గమనించకపోయినట్టయితే మనం వెనుకబడిపోతాం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో. లాస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. లాస్ట్ టైం నేను వెన్ ఐ వాస్ షేరింగ్ ద డయాస్ ఆఫ్ IDSA ఐ షేర్డ్ మై ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ విత్ యూ. నేను క్యాన్సర్ సర్వైవర్ అని చెప్పాను. బికాజ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ సప్లిమెంట్స్ నేను క్యాన్సర్ రెండోసారి రాకుండా లాస్ట్ 12 years నుంచి నన్ను నేను కాపాడుకుంటూ వచ్చాను. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక డాక్టర్ నాకు హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆస్పిరిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం వల్ల అగైన్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ వచ్చింది. బట్ ఇవాళ నేను పెరాలసిస్ నుంచి బయటపడి 100% మీ ముందు వచ్చి అంటే ఏ రకమైన డిఫెక్ట్స్ కనబడకుండా, నేను ఇక్కడ చిన్న డిఫెక్ట్ ఉండే మీరు గమనించలేదు, నేను క్యాండిల్ వెలిగించేటప్పుడు నా చేయి కొంచెం షివరింగ్ ఉండే. నేను జయేష్ గారు పక్కన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బికాజ్ ఆఫ్ మై బ్రెయిన్ హెమరేజ్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ అని. సో ఇవాళ నేను మీ ముందు 100% రైట్ పర్సన్గా ఉన్నాను అంటే నా షుగర్ కంట్రోల్ చేసింది, నా బీపీని కంట్రోల్ చేసింది కేవలం డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో ఉండే సప్లిమెంట్స్ మాత్రమే. ఎవరైనా మీరు చెక్ చేయాలంటే మా ఇంటికి రావచ్చు. మా ఇంట్లో డోర్ ఇక్కడ కింద కాళ్ళ దగ్గర వేసుకునే డోర్ మ్యాట్ దగ్గర నుంచి టాయిలెట్లో ఉండే ప్రోడక్ట్ వరకు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్ తప్ప ఇంకోటి ఉండదు మా ఇంట్లో. ఎనీవన్ కెన్ సీ, వేరే ప్రోడక్ట్ ఉండదు. అయితే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని కంపెనీలో ఉంటాయి, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇంకొన్ని కంపెనీలో ఉంటాయి. ఒక కంపెనీలో బిజినెస్ చేయొచ్చు, మిగతా కంపెనీల్లో కన్జ్యూమర్గా ఉండొచ్చు. అట్లా నేను ప్రతి కంపెనీ నుంచి కూడా ఎందులో బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే కాంప్రమైజ్ కాను. ఎందుకంటే ఓన్లీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్లో మాత్రమే మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. గర్వంగా ప్రౌడ్గా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకు అంటే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా. ఇక్కడ ఎవరు ఐశ్వర్యరాయ్ రారు, అమితాబ్ బచ్చన్ రారు. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్లో దమ్ముంటేనే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఇక్కడ బతికి పట్టగడుతుంది. ప్రోడక్ట్లో చాలా తొందరగా మనము మంచి కంపెనీలను జయేష్ గారు ఏదైతే ఆశించారో పిరమిడ్ స్కీమ్స్ను కానీ చైన్ సిస్టమ్ మనీ చైన్ స్కీమ్స్ను కానీ దీనిలో నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఇవాళ ఐజాన్ టుడే 457 కంపెనీస్ ఆర్ దేర్. Everyone is claiming that their company is direct selling company, but only genuine companies are with IDSA. People are confused to differentiate which is genuine and which is not. So andukani it is also the responsibility of the IDSA to filter the fake companies and spurious companies from the direct selling industry. And I can promise you on behalf of Telangana state that we will become number 1 in South, and soon we will become number 1 in the country in coming 2 or 3 years. So as you said, in 2025, direct selling business is going to 65,000 crores. ఇప్పుడు ఏదైతే మన డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో రాబోయే 3 ఏళ్లలో 65,000 కోట్లకు పోతున్నది. By that time, I am promising you Telangana will be number 1. Thank you. With this, I am concluding. Thank you for giving this opportunity. I am thankful to IDSA. Thank you so much, sir. Thank